बच्चों, आज हमारा पाठ है डिग्री हिंदी पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष का 5वें सेमेस्टर का हिंदी डिग्री థర్డ్ ఇయర్ 5th సెమిస్టర్లో మనకి ఏముంది, సిలబస్ ఏముంది అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. మనం 5th సెమిస్టర్ థర్డ్ ఇయర్ 5th సెమిస్టర్లో హిందీ సిలబస్ ఏంటో చూద్దాము. ఓకేనా? ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో మనకి సిలబస్ కొత్తగా వచ్చింది. ఇది మనకి 5th సెమిస్టర్ 6th సెమిస్టర్ కొత్తగా యాడ్ అయింది కదా, మనకి 2 years అయింది. కావ్యనిధి, దీనికి సిలబస్ కావ్యనిధి నేమ్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ యూనిట్లో హిందీ భాషాకే వివిధ రూప్ అన్నారు కదా, హిందీ భాషాకే వివిధ రూప్. హిందీ భాషలో వివిధ రూపాలు ఏమున్నాయి, వాటిని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇచ్చారు. 5th సెమిస్టర్లో हिंदी भाषा ఒకటే, फिर भी इस भाषा को हम किन किन रूपों में उपयोग करते हैं, प्रयोजन मूलक के रूप में किस तरह का उपयोग करते हैं, और राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी के भाषा में हम इनका उपयोग किस तरह का करते हैं, इसमें बताया गया है विशेष रूप से. फर्स्ट यूनिट में पूरा हिंदी का परिचय समझो, हिंदी भाषा का परिचय समझनी चाहिए. हिंदी भाषा के विविध रूपों में हमको फर्स्ट राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी, विश्व में हिंदी का महत्व, ये 5 रूप हैं हिंदी का. ఈ రూపాలన్నీ కూడా వేరువేరు అయినప్పటికీ కూడా హిందీ భాష రూపాలే ఇవన్నీ. భాష ఒకటే, రూపాలు వేరు. ఒకే భాష అయినప్పటికీ కూడా ఇన్ని రకాలుగా హిందీ భాషను మనము ఉపయోగిస్తున్నాము. రాష్ట్ర భాష హిందీ ఏర్పడిన తర్వాత హిందీ భాష యొక్క ప్రచారము, ప్రసారము కూడా పెరిగింది. దాని యొక్క గొప్పతనము పెరిగింది. దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా పెరిగిన మూలంగా హిందీ భాష యొక్క వివిధ రూపాలను మనము గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత కూడా మనకి కలిగింది. కాబట్టి 5th సెమిస్టర్లో ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసినటువంటి సిలబస్ అన్నమాట ఇది. కావ్యనిధిలో మనకి యాడ్ చేసినటువంటి సిలబస్ హిందీ భాషకే వివిధ రూప్. ప్రతి హిందీ స్టూడెంట్ కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ. మామూలుగా మనము प्राचीन पद्य भाग, नवीन पद्य भाग मतलब कविताएं और कविता के कवियों के बारे में, कवयित्रियों के बारे में और लेखकों के बारे में हम जान सकते हैं, पढ़े हुए हैं. कुछ नीति के दोहे पढ़े हैं, कुछ और ज्ञान रूपी दोहे पढ़े हैं. मगर हिंदी भाषा को विशेष रूप में, हिंदी भाषा का इतिहास के रूप में 4 कालों के बारे में हम 4th सेमेस्टर में भी पढ़े थे, 3rd and 4th सेमेस्टर में. मगर कुछ विशेष ध्यान देते हुए इधर हिंदी भाषा के विविध रूपों के बारे में अच्छी तरह का इधर बताया गया है इस काव्यनिधि में. हिंदी भाषा ఒకటే అయినప్పటికీ కూడా అది ఇప్పుడు మనిషి ఒకరే అయినప్పుడు వారికి వివిధ రకాలైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎలా ఉంటాయో అలాగే భాష ఒకటే అయినా కూడా వివిధ రంగాలలో मतलब विशेष के जो కార్యక్షేత్రం में వివిధ రంగాలు मतलब అన్ని రంగాలలో మామూలుగా నార్మల్గా యూజ్ చేసేటువంటి భాష కాకుండా అన్ని రంగాలలో యూజ్ చేసేటువంటి భాషగా मतलब शैक्षणिक रंग जो क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में
और विज्ञापन के क्षेत्रों में, अनेक प्रकार के तकनीकी क्षेत्रों में, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्रों में हिंदी को किस तरह का उपयोग करते हैं। और माध्यम के रूप में अब तो अभियंता के विद्या और वैद्य विद्या, वाणिज्य विद्या भी हिंदी के माध्यम से चल रहे हैं। हिंदी के माध्यम से भी अनेक प्रकार के जो विद्या का आयोजन किया हुआ है, विद्याएं शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं हिंदी के माध्यम से। इस विषय को दृष्टि में रखकर 5th सेमेस्टर में आपको हिंदी भाषा के विविध रूपों के बारे में बताया गया है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। राजभाषा मतलब प्रशासन में उपयोग करने वाली भाषा, मतलब प्रशासन मतलब गवर्नमेंट అఫీషియల్గా ఆఫీసెస్లో ఉపయోగించేటువంటి భాష రాజభాష। राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी को भी अपनाए हैं, क्योंकि जो सहायक भाषा के रूप में अंग्रेज़ी रहा है। और भाषा के मंडल ने अंग्रेज़ी को भी हिंदी भाषा के अनुरूप भाषा का योगदान दिए हैं, इसलिए राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भी रहा है। राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी मतलब पूरे जो हमारे पूरे भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अपना गर्व महसूस कर रही है, इसलिए राष्ट्रभाषा मानी मातृभाषा। मातृभाषा हिंदी के बारे में भी हमको ज़रूर जानकारी होना है। संपर्क भाषा, हमारे देश में अनेक प्रकार के राज्य हैं। राज्य में अनेक प्रकार के भाषाएं बोली जाती है, एक भाषा नहीं रहता। अनेक राज्यों में अनेक भाषाएं रहते हैं, मतलब अनेक रूपी अनेक भाषियों के बीच में संपर्क होने के लिए, उनको मिलाने के लिए, उनकी जो परिचय कराने के लिए सब लोगों को संपर्क भाषा के रूप में हिंदी सामने आया है। क्योंकि हिंदी सीखने के लिए, बोलने के लिए शिक्षार्थी होने नहीं चाहिए, जो कुछ पढ़े लिखे भी होने की ज़रूरत भी नहीं है। अनपढ़ लोग भी, गंवार लोग भी, कुछ भी न पढ़े लिखे होने पर भी हिंदी को अच्छी तरह समझ सकते हैं और अच्छी तरह बोल सकते हैं, अच्छी तरह जो हिंदी का उपयोग करते हैं। इसलिए संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी अव्वल में रही है आजकल। प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब विशेष रूप में प्रयोजन होने वाली हिंदी। विशेष रूप क्या होता है इस सोसाइटी में, विशेष रूप में रहने वाले विषय क्या होता है, कार्यालय क्या होते हैं, प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, वाणिज्य कार्यालय होते हैं, व्यापार कार्यालय होते हैं, शैक्षणिक कार्यालय होते हैं। इस तरह का केवल कार्यालयों में, प्रशासन में उपयोग करने वाले हिंदी के रूप में प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग करते हैं। मतलब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के हिंदी, तकनीकी हिंदी बोलते हैं। प्रशासन में आम भाषा अलग रहता है और प्रयोजन मूलक हिंदी में तकनीकी भाषा अलग रहता है। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा में शब्द की आवश्यकता पड़ गया है, क्योंकि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार बढ़ते ही जो अच्छे अधिक नए शब्दों की आवश्यकता भी रहा है। अच्छे नए शब्दों की आवश्यकता होने के लिए अनेक प्रकार के जो विशेषकर हिंदी में नए शब्दों का आविष्कार किया गया है। अनेक प्रकार के प्रशासन में उपयोग करने वाले हिंदी शब्दों का भी खोज निकाले थे। इस तरह का निकाले हुए, खोज किए गए नए शब्दों को हम प्रयोजन मूलक हिंदी में जोड़ सकते हैं। उनको ही हम प्रशासन हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी के शब्द बोलते हैं और कार्यालयन हिंदी के रूप में भी उनको हम जानते हैं। फिर विश्व में हिंदी का महत्व, आजकल विश्व में हिंदी का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि विश्व में भी हिंदी का प्रचार प्रसार होने लगा है
और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हिंदी का बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और अनेक विज्ञापन क्षेत्रों में, शैक्षणिक क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में, व्यापार वाणिज्य क्षेत्रों में और पढ़ाई के क्षेत्र मतलब अभियंता के क्षेत्र समझो, वैद्य क्षेत्र समझो, वाणिज्य क्षेत्र समझो, शैक्षणिक क्षेत्र, इसमें भी हिंदी के माध्यम से पढ़ाई हो रहा है। इस तरह का विश्व में हिंदी का महत्व भी बढ़ गया है। अनुवादकर्ता के रूप में और शिक्षक के रूप में हिंदी में उद्योग हम विदेशों में कर सकते हैं। हिंदी में उद्योगों का भी अधिक महत्व हो रहा है, इसलिए हिंदी पढ़े तो विदेशों में भी हम जाकर उद्योग को पा सकते हैं। इस तरह का हिंदी भाषा के विविध रूपों के बारे में हम ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए। ఈ విధంగా మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో రాజభాష గురించి తెలుసుకోవాలి, రాష్ట్ర భాష గురించి తెలుసుకోవాలి, అలాగే సంపర్క భాష గురించి తెలుసుకోవాలి. ప్రయోజన మూలక హిందీ అంటే విశేష ప్రయోజనం కలిగినటువంటి హిందీ. ఇప్పుడు సింపుల్ ఏం లేదు, విశేష ప్రయోజనం కలిగినటువంటి హిందీ అని అంటే హిందీ మనం ఎక్కువ ఎక్కడ చూస్తుంటాము, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ముందు, మతలబ్ ఏంటంటే पोस्ट ऑफिसलू, डाकघर, रेल स्टेशन, वायुयान, विमान के अड्डों में इस तरह का हिंदी का प्रयोग करते हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस और विज्ञापन के क्षेत्रों में भी हिंदी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। इस तरह का प्रयोजन मूलक हिंदी. సంపర్క భాష అంటే తెలుసు కదా మీకు. సంపర్క భాష అంటే మన దేశంలో చాలా రకాల భాషలు ఉన్నాయి. ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో, ఎన్ని కొత్త కొత్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడుతున్నాయో అన్ని రాష్ట్రాలకి కూడా కొన్ని భాషలు ఉన్నాయి. కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఒకే భాష ఉంటుంది. హిందీ భాష ఎలాగైతే మనకు ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఎలాగైతే మనకి మాతృభాషలాగా ఉందో అలాగే ఆ రాష్ట్రాల యొక్క మాతృభాషతో పాటుగా హిందీ వాళ్ళ యొక్క మాతృభాష లాగా కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఉత్తర భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలలో. అలాగే దక్షిణ భారతదేశంలో వస్తే కనుక కేవలం ఒకే ఒక భాష ఉంటుంది. వాళ్ళు అన్ని భాషలు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి రకరకాల భాషలు మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళ మధ్యలో పరిచయాలు పెరగడానికి కానీ, వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు, ప్రయోజనాలు మాట్లాడుకోవడానికి ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకొక రాష్ట్రానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క వినిమయాన్ని కానీ, వాళ్ళ యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు కానీ, వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు కానీ, వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు కానీ మాట్లాడుకోవడానికి మనకు హిందీ భాష, నేషనల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ భాష మనకు ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని సంపర్క భాష అని కూడా అన్నారు. మన హిందీని సంపర్క భాష మతలబ్ వేరే వేరే భాష వాళ్ళ మధ్య యొక్క మంచి సంబంధ బాంధవ్యాలను ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి హిందీని సంపర్క భాష అని అన్నారు. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు రాష్ట్ర భాష అంటేనేమో మనకి మాతృభాష గురించి తెలుసుకోవచ్చు. దాంట్లో ఏంటంటే హిందీ భాష ఎప్పుడు ఆవిర్భవించింది, ఎలా ఆవిర్భవించింది, ఎవరు ప్రస్తావించారు, ఏ అమెండ్మెంట్తో, ఏ యాక్ట్తో మనం దాన్ని ఒప్పుకున్నాము, ఏ సంవత్సరంలో ఒప్పుకున్నాము, ఏ రోజు ఒప్పుకున్నారు, దీన్ని అపోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు, సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు, అదేంది రాష్ట్ర భాష. రాష్ట్ర భాష ఏర్పడిన వెంటనే రాజభాష మతలబ్ రాష్ట్ర భాష అయినా కూడా దీన్ని రాష్ట్ర భాష అంటే ప్రజలు మాట్లాడేటువంటి భాష. దీనికి ఒక అఫీషియల్ దర్జా ఇవ్వలేదు, అఫీషియల్ అధికారం ఇవ్వలేదు. కాబట్టి రాష్ట్ర భాష అయిన వెంటనే మనకి ఇప్పుడు నేను టీచర్గా సెలెక్ట్ అయినా మనం పేపర్లో వచ్చింది కాబట్టి టీచర్గా సెలెక్ట్ అయ్యారు మీరు. కానీ మనం రిపోర్ట్ తీసుకొని జాయినింగ్ రిపోర్ట్ తీసుకున్నప్పుడే మనం అఫీషియల్గా మనము దానికి మనకు ఒక అథెంటిఫికేషన్ అని ఉంటుంది కదా, ఒక ధృవీకరణ అనేది ఉంటుంది కదా. అలాగే రాష్ట్ర భాష అయింది. రాష్ట్ర భాష అయిన హిందీని రాజభాషలాగా కూడా దాన్ని మార్చాలి, దానికి ఒక అధికారం అనేది ఇవ్వాలి. కాబట్టి హిందీని రాజభాష రూపంలో కూడా దాన్ని హిందీకి ఒక దర్జా, ఒక పదవి ఇచ్చి గౌరవించడం, దాన్ని మనము రాజభాష అని అంటారు. అంటే ప్రశాసనిక భాష, అంటే అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్.
ఇవన్నీ కూడా హిందీలే. రాజ్‌భాషా హిందీనే, రాష్ట్రభాషా హిందీనే, సంపర్క్ భాషా హిందీనే, प्रयोजन मूलक हिंदी అంటే హిందీనే. विश्व में हिंदी का महत्व मतलब ఇది రాజ్‌భాష, రాష్ట్రభాష, సంపర్క భాష, ప్రయోజన్ మూలక భాష ఇవన్నీ నేర్చుకున్నప్పుడు, ఒక డిగ్రీ చదివినప్పుడు, డిగ్రీ తర్వాత పీజీ కూడా హిందీ చేసినప్పుడు, పీజీ హిందీ పట్టా మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు, ఏవైనా విదేశాలలో అనువాదకుల ఉద్యోగాలు పడినా కూడా, ఇంకా వేరే హిందీ ట్రైనీస్ కానీ, టీచర్స్ కానీ అలాంటివి పడినప్పుడు మనము ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవడము, అప్లై చేసుకోవడము, అక్కడ వెళ్ళి రాయాల్సిందే ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో వెళ్ళినా, కొన్ని దేశాల్లో సూరినామ్, ఆఫ్రికాలోని కొన్ని దేశాలలో కూడా హిందీ చాలా బాగా మాట్లాడతారు. మయన్మార్ కానీ అలాంటి దేశాలలో హిందీ చాలా, శ్రీలంక చాలా బాగా నడుస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి విశ్వంలో, ప్రపంచంలో కూడా హిందీ యొక్క గొప్పతనం పెరిగిపోతుంది రోజు రోజుకి. హిందీ నేర్చుకోవాలనే ఉత్సుకత చాలా మందిలో పెరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే మనమంతా ప్రపంచ దేశాలకు, ఇంతకుముందు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా ప్రపంచ దేశాల మీద ఎగబడేటువంటి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేయడానికి. కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ మన భారతదేశాన్ని చూస్తున్నాయి. మన యొక్క ప్రశాసన అలా ఉంది, మన యొక్క గవర్నమెంట్ యొక్క గొప్పతనం అలా ఉంది. మన దేశంలో పెరుగుతున్నటువంటి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ కానీ, తర్వాత డిజిటల్ మీడియాస్ కానీ, తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ, తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ బలోపేతం అవుతున్న కొద్దీ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి యువకుల పర్సంటేజ్ పెరుగుతూ ఉన్నది. వాళ్ళ యొక్క ఆదాయాలు పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు చాలా ప్రయోజకులుగా ఉన్నారు. కాబట్టి విద్య, వైద్యం అన్ని రంగాలలో చాలా మెలకువలు కానీ, చాలా దక్షత కానీ కలిగి ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భారతదేశం వెళ్దాము, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలలో కానీ, కాలేజీలలో కానీ చదవాలడానికి, మనం విదేశాలకు వెళ్ళి ఎలా చదవాలని అనుకుంటున్నామో, ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఇండియా వెళ్ళి చదువుకోవాలి. ఇండియాలో చదువుకుంటేనే మనం చాలా మంచి నాణ్యమైన విద్యను నేర్చుకోగలుగుతాము అని. ఎందుకంటే ఇండియాలో కూడా ఇంగ్లీష్ వేరే దేశాల కంటే ఎక్కువనే ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ వాడబడుతుంది, మాట్లాడబడుతుంది. చాలా దక్షులైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు భారతదేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలన్నీ చూస్తున్నాయి. కాబట్టి హిందీ నేర్చుకోవాలని అందరికీ ఉంటుంది. కాబట్టి హిందీ నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళకు విదేశాలలో కూడా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగం కోసమైనా కూడా, పౌరసత్వం కలిగినా కూడా, దేనికైనా కూడా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి విశ్వంలో హిందీ యొక్క గొప్పతనం ఎలా ఉంటుందని చెప్పేది కూడా అందులో ఉంది. కాబట్టి फर्स्ट यूनिट లో మనకి హిందీ భాష के विविध रूप मतलब राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी, विश्व में हिंदी का महत्व ఉంది. తర్వాత సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి మనము హిందీ సాహిత్యంలో ఇంతకు ముందు ఏం చేశారు, థర్డ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో మనకి కేవల్ మ్యూచువల్ పోయట్రీ మతలబ్ మధ్యయుగం పోయట్రీ ఒకటి, తర్వాత ప్రాచీన కాల్కే పోయట్రీ ఒకటి, నవీన్ యుగ్కే పోయట్రీ ఒకటి చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు. అంటే కబీర్ కే దోహే, తులసీదాస్ జీ కే దోహే, కొన్ని వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్ర మరియు వాళ్ళ యొక్క 10-12 దోహాలు చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు. మహాదేవి వర్మ, ప్రేమ్చంద్ కే కహానియా, ఒక్కొక్కటి వాళ్ళ యొక్క ఇప్పుడు ప్రేమ్చంద్ గారు కానీ, జయశంకర్ ప్రసాద్ గారు కానీ, తర్వాత మహాదేవి వర్మ గారు కానీ, మీరాబాయి కానీ, ప్రాచీన కవులను తీసుకుంటే మీరాబాయి కానీ, సూర్దాస్ గారు కానీ, తర్వాత కబీర్ దాస్ గారు కానీ, ఇలాంటి ఇవన్నీ ఒక్కొక్క పాఠాలుగా నేర్చుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ మొత్తము 5th సెమిస్టర్లో సెకండ్ యూనిట్లో మనకి హిందీ సాహిత్యకి వివిధ విధాంకా పరిచయ్, ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, హిందీ సాహిత్యంలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క పాఠం థర్డ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో నేర్చుకున్నాం. ఒక కవిత, ఒక ప్రముఖమైనటువంటి రచయిత కవి యొక్క కవితలు, లేఖకుల యొక్క కథలు, నవలలు, నాటకాలు, వ్యాసాలు చదువుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ టోటల్ హిందీ సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి కవిత, కహానీ, ఉపన్యాస్, నాటక్, ఏకాంకి, నిబంధ్, ఆత్మకథ, సంస్మరణ, రేఖాచిత్ర, వ్యంగ్య और अन्य विधाएं. ఇక్కడ హిందీ సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి कविता मतलब कविता की जन्म, कविता का उत्पत्ति कैसे हुआ, उस कविता का अर्थ क्या होता है, कविता हिंदी साहित्य इतिहास में कितने कविताएं हैं, कितने
कवियाँ हैं, कितने कवयित्रियाँ हैं, कविता का उत्पत्ति किन शताब्दी में जो हुई है, इन विषयों के बारे में, कविता के बारे में। वैसे ही कहानी, हिंदी साहित्य इतिहास में कहानी कब पैदा हुए, जो पहली कहानी कौन है, कौन लिखे हैं, किसके बारे में लिखे हैं। उसी तरह का उपन्यास, उपन्यास मतलब నవల, నవల అనేది హిందీ సాహితీ ఇతిహాసంలో ఎప్పుడు పుట్టింది, ఎవరు మొదటి నవల రాశారు, మొదటి నవల దేన్ని అన్నారు, ఏ విషయం మీద రాశారు అనేటువంటి విషయం ఒకటి ఉంటుంది. తర్వాత ఏకాంకి, ఏకాంకి మతలబ్ నాటికలు, చిన్న చిన్న నాటికలు, స్కిట్ అంటారు కదా, అవి హిందీ సాహిత్యంలో ఉన్నాయా, ఎలా ఉన్నాయి, ఎవరెవరు రాశారు, ఏ విషయాల మీద రాశారు, ఎన్ని ఉన్నాయి. తర్వాత వ్యాసాలు, వ్యాసాలు మొదటిగా హిందీ సాహితీ ఇతిహాసంలో ఎవరు రాయటం మొదలుపెట్టారు, ఏ విషయాల మీద ఉన్నాయి, ఎన్ని వ్యాసాలు ఉన్నాయి, ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాసకర్తలు ఎవరు. ఇప్పుడు మనం చరిత్ర సంఘటన ఉంది, అది ఒక వ్యాసరూప లెసన్. అలాగే మొత్తం హిందీ సాహితీ ఇతిహాసంలో ఎన్ని ఉన్నాయి అనే విషయం ఒకటి. తర్వాత ఆత్మకథ, ఆత్మకథలు కూడా హిందీలో రాయబడ్డాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే హిందీ సాహితీ హిందీ సాహిత్యము, హిందీ లిటరేచర్ అంటుంటారు కదా. హిందీ లిటరేచర్ అంటే ఏంటి అని అంటే, హిందీ లిటరేచర్ అంటే ఏం లేదు, కవిత, కహానీ, ఉపన్యాస్, నాటక్, ఏకాంకి, నిబంధ, ఆత్మకథ, సంస్మరణ, రేఖాచిత్ర, వ్యంగ్య और अन्य विधाएं. ఈ విధంగా హిందీ సాహితీ ఇతిహాసంలో ఆత్మకథ, ఆత్మకథ మతలబ్ ఆటోబయోగ్రఫీ, ఆటోబయోగ్రఫీ అని అంటే ఎవరెవరు వాళ్ళ ఆత్మకథలు హిందీ సాహితీ ఇతిహాసంలో ఎవరు రాయడం మొదలుపెట్టారు, మొదటి ఆత్మకథ ఏంది, ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆత్మకథలు రాశారు అనేటువంటి విషయం. రేఖాచిత్రణ అంటే మనకు తెలిసినటువంటి ఒక రచయిత కానీ, లేకపోతే ఒక ఆటగాడు కానీ, పాటగాడు కానీ, లేకపోతే ఒక గొప్ప మహిళ కానీ, అన్ని రంగాలలో ఉన్నటువంటి మహిళలు, పేరు పొందినటువంటి మహిళలు, తర్వాత సమాజానికి సేవ చేసినటువంటి మహిళలు, దేశానికి సేవ చేసినటువంటి వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ అన్నమాట, వాళ్ళ యొక్క రేఖాచిత్రం, వాళ్ళ గురించి మనము రాయడం, దాన్ని రేఖాచిత్రం అంటారు. వ్యంగ్య అంటే హాస్య ప్రధానమైనటువంటివి, హాస్య ప్రధానమైనటువంటి రచనలు హిందీలో అన్నిట్లలో ఉంటాయి. కవితలు ఉంటాయి హాస్యప్రదంగా, కహానీలు, కథలు ఉంటాయి, నవలలు ఉంటాయి, నాటకాలు ఉంటాయి. నాటక్ వలన ఇదర్ ఏకాంకి మతలబ్ నాటిక, చిన్నది, తక్కువ నిడివిలో అయిపోయేదాన్నేమో ఏకాంకి అంటారు. ఎక్కువ నిడివిలో ఎక్కువ మంది క్యారెక్టర్స్, పాత్రలు ఉన్నటువంటి దానినేమో నాటక్ అంటారు. నాటక్ అంటే పెద్దది, నాటిక అంటే ఏకాంకి అంటే చిన్నది. అలాగే వ్యంగ్య అంటే, వ్యంగ్య అని అంటే హాస్యప్రదమైనటువంటివి. వ్యంగ్య రేఖాచిత్ర होते हैं, कविताएं होते हैं, कहानियाँ होते हैं, नाटक होते हैं और सब कुछ आत्मकथा के सिवा, संस्मरण के सिवा, सब में संस्मरण मतलब जिनकी जो मृत्यु हो जाते हैं उनको स्मरण करते हुए लिखने वाले विषय को संस्मरण बोलते हैं. చనిపోయినటువంటి వాళ్ళను, వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాన్ని, వాళ్ళ మంచితనాన్ని, వాళ్ళ సేవాభావాన్ని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని వాళ్ళ గురించి చెప్పేటువంటి దానిని సంస్మరణ అని అంటారు. ఈ విధంగా వ్యంగ్య అనేటువంటిది ఆత్మకథ, సంస్మరణ के बिना सब कुछ में हमको हिंदी साहित्य इतिहास में व्यंग्य पाया जाता है. अन्य विधाएं मतलब बहुत सारे होते हैं. पत्र लेखन, లెటర్ రైటింగ్ కూడా సాహిత్యమే. తర్వాత గద్య రచన, చిన్న చిన్న గద్య రాయడం, అది కూడా మనకి ఈ अन्य विधाओं में आते हैं. फिर विज्ञापनों में प्रचुरण होने वाले छोटे छोटे लेख होते हैं, लेख, చిన్న చిన్న వ్యాసాలు, అలాంటివన్నీ కూడా అన్ని విధాओं में आते हैं. ఈ విధంగా మనకి హిందీ సాహితీ ఇతిహాసంలో మనకి కావ్యనిధి 5th సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ యూనిట్లోనేమో హిందీ భాష యొక్క వివిధ రూపాలు తెలుసుకున్నాము. తర్వాత సెకండ్ యూనిట్లోనేమో హిందీ ఎన్ని రకాల సాహిత్యం అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాం. తర్వాత థర్డ్ యూనిట్ 5th సెమిస్టర్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్స్ చూసాం కదా. థర్డ్ ఇయర్ 5th సెమిస్టర్ హిందీ. థర్డ్ యూనిట్ కూడా ఉంది ఇంకొకటి. ఫస్ట్ ఏమో హిందీ భాష గురించి తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ యూనిట్లో. రెండో యూనిట్లోనేమో హిందీ సాహిత్యంలో ఏ రకాలైనటువంటివి, कितने प्रकार के विधा होते हैं उसके बारे में जान लिए हैं. मतलब कविता, कहानी, निबंध, रेखा चित्र और क्या होते हैं नाटक, एकांकी, ये सब
और थर्ड यूनिट में जनसंचार के माध्यम। जनसंचार मतलब होता है మాస్ మీడియా। మాస్ మీడియా మతలబ్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు, ఇప్పుడు ప్రపంచం చాలా చిన్నదైపోయింది. ఇంతకుముందు ప్రపంచంలో వెళ్ళాలంటే అబ్బో అమెరికా వెళ్ళాడా, అబ్బో లండన్ వెళ్ళాడా, అబ్బో యూరోప్ వెళ్ళి చదువుకుంటున్నాడా అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అన్నీ ఆన్లైన్లో అయిపోయినాయి. డిజిటల్ మీడియా పెరుగుతున్న కొద్దీ ప్రపంచం అంతా చిన్నదైపోయింది. ఎవరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎవరు ఎక్కడి వార్తలైనా వినొచ్చు, చూడొచ్చు, చదవచ్చు, వెళ్ళొచ్చు కూడా. కాబట్టి మాస్ మీడియా కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా డెవలప్ అయిపోయింది. దాని యొక్క గొప్పతనం, ఇంపార్టెన్స్ కూడా పెరిగిపోయింది. దాని యొక్క ఏమంటారు దాని యొక్క అవసరం కూడా ఎక్కువైపోయింది. కాబట్టి మాస్ మీడియా అనేది రెండు రకాలుగా ఉంది, ప్రింట్ మీడియా ఆర్ డిజిటల్ మీడియా. మాస్ అంటే జనాల దగ్గరి దాకా వార్తలను తీసుకువెళ్ళడం. ప్రాంతీయ వార్తలైనా, అవి దేశానికి సంబంధించిన వార్తలైనా, ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వార్తలైనా, వివిధ రకమైన రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వార్తలైనా కూడా ప్రజల దగ్గరగా ప్రతి వార్తను చేరవేయడమే మాస్ మీడియా యొక్క లక్ష్యం. మరి మాస్ మీడియా అనేది దాన్ని హిందీలో మనము జనసంచార్ అని అంటారు. జనసంచార్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఈ రోజులలో. దాని యొక్క అవసరత పెరిగింది, దాని యొక్క వాడకం కూడా పెరిగింది, దాని యొక్క గొప్పతనం కూడా పెరిగింది. దాని ప్రాముఖ్యత పెరిగిన కొద్దీ కూడా దాని యొక్క వాడేటువంటి రకరకాలైనటువంటి పద్ధతులను కూడా ఆవిష్కరించడం కూడా జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు అక్షరాలు పేర్చి సిరాలో ముంచి అక్షరాలను పేర్చి సిరాతో ఒక్కొక్క అక్షరం కలిపి కూర్చి పేపర్ మీద ప్రింట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు. అలాంటిది యంత్రాలతో ప్రింట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలన్నీ అందుబాటులోకి వచ్చినాయో, ఈ కంప్యూటర్లు, ఈ ల్యాప్టాప్లు, ఇలాంటి మెషిన్స్ అన్నీ అందుబాటులో వచ్చిన తర్వాత అది ఇంకా సులభతరం అయిపోయినాయి. కాబట్టి దీని యొక్క ప్రచారం కూడా, దీనిలో ఉద్యోగ అవకాశాలు అనుకోండి, లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి టెక్నికల్ పర్సన్స్ అనుకోండి, అలాంటివన్నీ పెరిగిపోయినాయి. ఉద్యోగాలు పెరిగిపోయినాయి, దాని యొక్క అవసరం కూడా పెరిగిపోయింది. దాన్ని హిందీలో ఏమంటారంటే మాస్ మీడియాను జనసంచార్ అని అంటారు. జనసంచార్ అని అంటే జనాల్లోకి వార్తలను తీసుకువెళ్ళడం, జనాల్లోనికి వార్తలని చొప్పించడం అని అంటారు. దాన్ని ఇప్పుడు మనకి థర్డ్ యూనిట్లో జనసంచార్ అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దాని యొక్క పరిభాష ఏంటి, దాని స్వరూపం ఏంటి, దాని పరిధి ఏంటి, దాని గొప్పతనం ఏంటి, దాని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి విశేషాలు ఏంటి, జనసంచార్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, మరియు జనసంచార్లో ఉన్నటువంటి దృశ్య, శ్రవణ, ముద్రణ గొప్పతనాలు ఏంటి, దృశ్య జనసంచార్ అంటే ఏంటి, శ్రవ్య జనసంచార్ అంటే ఏంటి, ముద్రణ జనసంచార్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనకి ఈ థర్డ్ ఇయర్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో భాగంగా థర్డ్ యూనిట్లో మనకి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ రోజులలో మనము మాస్ మీడియా కమ్యూనికేషన్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరమే. మనకు హిందీలో ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఈ అంశాన్ని చేర్చి కూడా చాలా మంచి చేశారని అనుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ విధంగా ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో మనకి జనరల్ నాలెడ్జ్ విషయాలు హిందీకి సంబంధించినటువంటి జనరల్ విషయాలు, సాహిత్య విషయాలు ఉన్నాయి. హిందీ యొక్క పరిణామక్రమము, అలాగే హిందీ సాహిత్యంలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటి, అంటే ఏ రకాలుగా రాయబడ్డది హిందీ సాహిత్యం అనేది, తర్వాత మాస్ మీడియాలో హిందీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, మాస్ మీడియాలో కూడా హిందీ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది యూనిట్ థర్డ్లో మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత అన్ని యూనివర్సిటీలు, రకరకాల యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి కదా, ఆ యూనివర్సిటీల ప్రకారంగా ఏ యూనివర్సిటీలో ఏ ప్రశ్నపత్రం ఇస్తారు అనేది ఆయా యూనివర్సిటీల యొక్క పరిధిలో ఉంటుంది. దాంట్లో ముఖ్యంగా మనం ఇవి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి మనము ఏదైతే హిందీ భాషకే వివిధ రూప్ అని అనుకున్నాం కదా, అవన్నీ విషయాలు, ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలన్నీ కలిపి ఒక నిబంధాత్మకమైనటువంటి సారాంశాన్ని తయారు చేసుకున్నారనుకోండి మీరు,
అంటే రాజభాషలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు, రాష్ట్రభాషలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు, తర్వాత సంపర్క భాషలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు, తర్వాత హిందీ ప్రయోజనమూలक हिंदी में కొన్ని అంశాలు, తర్వాత విశ్వ में हिंदी का महत्व, ఇవన్నీ కలిపి ఒక ఎస్ఏ టైప్లో తయారు చేసుకున్నారనుకోండి, ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మీరు చాలా సులభంగా మంచిగా మీకు ఓన్గా మీరు రాసినట్టు ఉంటుంది. తర్వాత మీరు ఆన్సర్ కూడా చేయగలుగుతారు. అలాగే హిందీ సాహిత్య ఇతిహాస్లో సెపరేట్గా అడుగుతారనమాట క్వశ్చన్. हिंदी साहित्य इतिहास में कहानी के बारे में लिखो, कहानी कब पैदा हुई, उनके मुख्य कहानीकारों के बारे में. हिंदी साहित्य विधा में कहानी का उद्भव कैसा हुआ है, कविता का उद्भव कैसा हुआ है, निबंध का उद्भव कैसा, अलग अलग సపరేట్ అడుగుతారనమాట. అవి చదివి పెట్టుకోవాలి. అలాగే జనసంచార్, ఈ జనసంచార్ అనేది టోటల్గా మనము ముఖ్య అంశాలు. జనసంచార్ యొక్క అర్థం ఏంటి, దీని పరిభాష ఏంటి, దీని స్వరూపం పరిధి ఎంతవరకే ఉంటుంది. ఓన్లీ జనసంచారే, మళ్ళా జనసంచార్ దాటేసి మళ్ళీ జర్నలిజము అవన్నీ తీసుకొని అవసరం లేదు. ఓన్లీ जनसंचार मतलब दृश्य श्रवण मुद्रण विषयों के बारे में ही हम इसका परिधि स्वरूप समझ सकते हैं. మళ్ళీ జనసంచార్ గొప్పతనం ఏంటి, జనసంచార్లో ముఖ్యమైన విశేషణలు ఏమున్నాయి, జనసంచార్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, దృశ్య అంటే ఏంటి, శ్రవణ అంటే ఏంటి, శ్రవ్య అంటే ఏంటి, ముద్రణ అంటే ఏంటి. ఈ మీకు తెలుసు. దృశ్య అంటే చూస్తున్నాయి టీవీలు, సినిమాలు, చూసి వినే వార్తలన్నీ దృశ్య కిందికి వస్తాయి. శ్రవణ అంటే రేడియోలు, టెలిగ్రామ్, రేడియో, టెలిఫోన్, ఇవన్నీ కూడా శ్రవణ జనసంచార్ వస్తుంది. ముద్రణ అంటే న్యూస్ పేపర్స్, మ్యాగజైన్స్ అన్నీ కూడా ముద్రణలోకి వస్తాయి. కాబట్టి అవన్నీ చాలా ఈజీ. ఒక్కసారిగా మీరు ఇవన్నీ క్రోడీకరించుకొని ఇంపార్టెంట్ విషయాలన్నీ క్రోడీకరించి ఒక ఎస్సే లాగా తయారు చేసుకుంటే మీకు బిగ్ క్వశ్చన్ రూపంలో మీకు 15 మార్కుల సమాధానం అయిపోతుంది. ఆ విధంగా మీరు 3 యూనిట్లలో 3 పెద్ద ఆన్సర్స్ తయారు చేసుకున్నారనుకోండి, 5th సెమిస్టర్ ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్. ఓకేనా? అన్ని యూనివర్సిటీల ప్రశ్నపత్రాలు అన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఏ క్వశ్చన్ ఏ యూనివర్సిటీలో ఏ రకంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ఏ యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా రిపీట్ అవుతుంది అనేది చూసుకుంటే కనుక మీరు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి అందులో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమి బేరీజ్ వేసుకొని ఏది రిపీట్ అవుతుందని చూసుకొని ఆ క్వశ్చన్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది. అన్ని అంశాలను టచ్ చేసి ఇంపార్టెంట్ అంశాలన్నీ తీసుకొని మీరు ఒక ఆన్సర్ తయారు చేసుకొని ఆ ఆన్సర్ను చదవండి. మీరు తయారు చేయడంలోనే అది మీ మైండ్లో ఉండిపోతుంది. ఇంకా మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు అవన్నీ క్రోడీకరించి రాసుకుంటున్నప్పుడు ఆన్సర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మీ మైండ్లో ప్రింట్ అయిపోతుంది. అదే మీరు రాసిస్తారు. ఓకేనా? ఈ విధంగా 3rd ఇయర్లో 5th సెమిస్టర్లో హిందీ యొక్క సిలబస్ ఇలా ఉంది. మంచిగా ఫాలో అయిపోయి మంచిగా చదువుకోండి, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి. ఓకేనా? జై హింద్. నాకు తెలియకుండానే జై హింద్.